श्री वल्लभा गिरिराज श्याम सुंदर श्रीयम गोकुल नाथ की दाव दयाल की नवनीत प्रिया लाल की अपने माथे बिराजता सेव्य बधाई वैष्णव ने जा करे जैसे नवनीत प्रिया आए यहाँ पे। एक मिनिट હવે બધા બોલશે ચલો ગોવર્ધન की તળેટી गिरिराज બાવાની સન્મુખતા પ્રથમ બેઠક પ્રથમ મિલન વલ્લભનું અને શ્રીજી બાવાનું અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ सदु पांडे ना बैठक जी दर्शन ने वार छे ये मैया कुछ गा रही थी वीर पांडे की मैया की याद आ गई ते मैंने बोला थोड़ा गा दो तो सारी दुनिया सुने। एक मिनट सारी दुनिया सुने कि व्रज में जो व्रज भाषा में जो मिठास है वो दुनिया में कोई भाषा में नहीं है। कोई मिठाई। एक मिनट व्रज भाषा के आगे सब भाषा छोटी व्रज भाषा के आगे सब भाषा छोटी जहाँ श्याम सुंदर मचल मचल के मांगे दद्दी और रोटी। चल मैया गा। अरे बड़े तज बैकुंठ न जाऊं जोर से। गिरिराज बात में पाऊं बिचरूं में लता पतन में गिरिराज तरेटी बन में आनोर जति पुरजन में राधा कुंड गोवर्धन में कुंडन के करूं स्नान करूं जल पान पड़ो रहूं रज में दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में पक्षी में मोर बनइयो मोए गिरवर पे को कहियो झालर घंटन की घोर सुनु में सोर तबत कंकन के डारे मनमोहन मुकट मोर पंखन के नेत्र सफल जब होए करूं दर्शन निज ही हरताऊं बज तज बैकुंठ न जाऊं श्री गिरिराज बात में पाऊं बज तज बैकुंठ न जाऊं पशु आदिक मोए बनइयो पशु भी बनावे तो यहाँ को बना दियो पशु आदिक मोए बनइयो बस बज को बात करइयो मानती गंगा को जल पियो बज में विश्राम करियो निज मंदिर को बनू बैल करूं मैं टहल चलूं गाड़ी में मैं चरो करूं परिक्रमा की झाड़ी में तू बंद रहे तामान प्रभु तेरो लाद लाद के लाऊं बज तज बैकुंठ न जाऊं गिरिराज बात में पाऊं बज तज बैकुंठ न जाऊं जो कदम प्रभु मोह दीजो तो श्याम ढाक में दीजो दद लूट लूट के लीजो दोना भर भर के दीजो लग रही याद करूं ब्रज बात प्रभु मेरे मन में निज जान दात मोराक पास चरणन में વલ્લભા કેટલું સરસ એમણે કીધું એનું આખું વિવરણ તો કલાકો થાય। વ્રજ તજ અનત ન જાવ મારે વૈકુંઠ નથી જવું તું પથ્થર બનાવ ને તો આઈનો બનાવજે તું પક્ષી બનાવ ને તો આઈનો બનાવજે મને તું શીલા બનાવ તો આઈની બનાવજે પશુ બનાવ તો આઈનો બનાવજે હું ગમે ત્યાં પડ્યો રહીશ હું પ્રસાદ મળશે એ ખાઈશ પણ વ્રજ છોડીને ક્યાંય જાઈશ નહીં। ઓલી નાની વાર્તા છે ને સદુ પાંડેની કે સદુ પાંડેના બાને આંખે દેખાતું નહોતું અને રોજ रोटी માખણ ઓર રોટી લઈને અહીંયા બેસી જાય અને બધા છોકરા લાઈનમાં ઉભા રહીએ અને બધાને દે। હવે શ્રીજી બાવા ઉપર વિચાર કરે કે મારા વ્રજવાસી મારું માખણ મારું નવનીત માં કેવું સરસ વેચે છે તો હું માના હાથનું હરોગું તો મને આનંદ આવી જાય। બધાની યારે લાઈનમાં ઉભા રહ્યા માને દેખાય નહીં આવ્યા માએ હાથ પકડો અરે लाला तू तो कोई नयो गोपाल दिखे मोको। अरे एक मिनट माँ आप बीच में प्लीज मत बोलियो मेरे को तेरे कोमल कोमल हाथ दिखे ऐसो तो लालो कोई आयो ही नहीं मेरे पास। कौन है तू? अरे माँ वो मैं तो देव दमन ओ आजा आजा आजा। ठाकुर जी तो दधी ने रोटी खाती એટલો આનંદ આવ્યો ઈ કે હજી થોડો હોય તો મજા આવે। વળી લાઈન માં ઉભા રહ્યા વળી બધાને દેતા હતા વળી અરે तू तो आ गयो क्यों फिर आयो? माँ वो तो देव दमन होगा मैं नहीं तो तू कौन है? माँ मैं तो नाग दमन ओ आजा आजा आजा। ठाकुर जी वड़ी आरोग्य वड़ी पाछा
અભી થોડી ઓર હો તો આનંદ આ જાય. વળી લાઈનમાં ઉભા રહ્યા, વળી આવ્યા. अरे अब तो को लकड़ी लेके मारूंगी. क्यों आया तीसरी बार? अरे माँ वो नाग दमन था, वो देव दमन था. હવે कौन सा दमन रहा? इंद्र दमन हो. माँ प्रसन्न थईने ठाकोरजी ऊपर पधार्या. ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो सुन गोकुल के नाथ. આપણે કરહલા જતા હતા ને તો બધે કેવી કીચ હતી. તો રસ્તામાં ઓલા વ્રજવાસી ઘરે બેઠા તો ગરમ ગરમ પૂરી ને શાક અને અથાણું ખાવો ગી ક્યાં. અમે એ સ્વાદ લીધો ને પછી અમને એમ થયું કે વ્રજમાં આવેલું સફળ થઈ ગયું. એનું કારણ શું જ ખબર છે? ઠાકોરજી શ્રીજી બાવા રોજ રાજભોગ આરોગે તો વ્રજવાસીના ઘરની એક ઘડી આવે, એક મટકી આવે અને એની અંદર ગોરસ આવે. એ ન જુએ ત્યાં સુધી શ્રીજી બાવા રાજભોગ ના આરોગે. હવે એક દિવસ મુખ્યા જે જોયું કે ગોરસમાં એક એઠો ટૂંક પડેલો છે એટલે એની મટકી એક બાજુ મૂકી દીધી. રાજભોગ ધરાવ્યો. श्रीजी बाबा आरोग्य नहीं. गुसाई जी पधार्या. बाबा आज क्यों मुंह आपका यूं? काका जी आज मैंने भोजन नहीं किया. अरे बड़ी तरह से भोजन तो किया है, तो क्यों नहीं किया? काका जी आज मेरे व्रजवासी की मटकी नहीं आई, एक तरफ रख दी અને ફરી મટકી રાખી અને ભોગ ધરાવ્યો. ત્યારે શ્રીજી બાવા ભોગ આરોગ્યા. વ્રજવાસીનું મહત્વ એટલે છે. વ્રજવાસી અહીંયા રેને જ ન કહેવાય. જે સરસ વર્ણન કર્યું હતું. અહીંયા જન્મ એ વ્રજવાસી, એના નસીબની તો શું વાત કરવી. પરદેશ કમાવા જાય પણ પોતાનો દેશને ભૂલે નહીં, આચાર વિચાર ને ભૂલે નહીં, વ્રજ ને ભૂલે નહીં. એ પણ વ્રજવાસી. જન્મ અહીંયા નથી થયો અને ભલે ગમે ત્યારે અને સતત વ્રજને, ગિરિરાજ બાવાને, યમુનાજીને, વ્રજ રાણીને, વ્રજ ભક્તોને, ગૈયાને, બછરાને, કદમને, વૃક્ષને, વેલીને, આ બધાને સતત યાદ કરે એ વ્રજવાસી. અને મારા તમારા જેવા 10 દિવસ આવ્યા હોય તો આપણે અત્યારે શું છીએ? વ્રજવાસી. તો વાત આપણે કરતા હતા ગિરિરાજ બાવાની. અહીંયા જે વાત કરવી છે તે આ છે. આમાં રાધા કૃષ્ણ કુંડ જઈને આવ્યા ને બધા, ત્યાં 12 સંધ્યાવદનના બેઠકજી હતા. કેટલાય દર્શન કર્યા? ત્યાં પેલું કીર્તન ગાયું હતું ચતુર્ભુદાસે. ગોવર્ધન ગિરી સઘન કંદરા રેન નિવાસ કિયો પિય પ્યારે. અને અહીંયા કયું કીર્તન ગાયું? ગોવર્ધન વાસી સાવરે લાલ તેરે બિન રહ્યો ન જાય. હવે એની ટૂંકમાં વાત કર દો. દર્શન ખુલે. 1 મિનિટ દેખો આ બધા. તો મારા વાલા, સતગરામાં, મથુરામાં ગુસાઈજીના સતગરા 7 બાળકો બિરાજે અને 7 સ્વરૂપ. કેટલાય દર્શન કર્યા છે સતગરાનામાંથી ને મથુરામાં? કર્યા છે ને? કેટલું રળિયામણું છે. હવે અત્યારે આવું છે તો ગુસાઈજી વખતમાં કેવું હશે? તો જેટલા દર્શન કરવા આવે ને બધાય વાતો કરે. આહા गुसाईजी के घर की तो क्या बात करे, वो बहूजी ऐसी मालाजी बनावे और बेटी जी सुगंधी लेके आ जाए और यूं आरती करे, वो मालाजी सजावे, वो वस्त्र धरावे. હવે રોજ આવી વાતો કરે. श्रीजी बाबा સાંભળે? श्रीजी बाबा के मोकू भी एक बार सतगरा जानो है. હવે गुसाईजी ने કે તો ગુસાઈજી કે વલ્લભે કીધું છે કે અહીંથી ક્યાંય પધારવાનું નહીં. તો ગુસાઈજી પરદેશ કરવા પધાર્યા. પરદેશ એટલે ગુજરાત. પાછળ સેવા કોણ કરતું હતું? ગિરધરજી. ગિરધરજીનું બીજું નામ શું હતું? ગોવર્ધન. સેવા કરતા હતા ને હાથ પકડી લીધો શૃંગાર કરતા કરતા. गिरधर मैं तो तेरे घर सतगरा मथुरा में चलूंगा
અરે મારા વાલા ગુસાઈજી છે નહીં, કાકાજી છે નહીં, મારે કેવી રીતે લઈ જવા? શ્રીજી બાવાની આજ્ઞા થઈ, પણ અહીંથી કોની આજ્ઞા લઈને લઈ જાઉં? હવે આવ્યા અને નીચે જરાક વાર બેઠા ચિંતામાં. શ્રીજી બાવાને અમારા ઘરે આવવું જ, અને કાકાજી છે ને તો ઝપકી આવી ગઈ. એ ઝપકી એટલે જોકું આવ્યું ને એમાં ગુસાઈજીએ કહ્યું, गिरधर तेरे भाग्य की कहाँ सराहना करूं, आज श्रीजी बाबा को अपन के घरानो है, तू खुशी से ले जा. दौड़ा जैने चरण पकड़ी ले, बाबा चलो चलो सदगरा चलो. मेरो भार कौन वहन करेगो? आ श्रीजी बाबा जे नाथद्वारामां बिराजे छे ने एનું વજન કેટલું હોય મારવાલા? गिरधरजी કે મેં લેવું, ખભે બેસાડ્યા અને નીચે લઈ ગયા. 2 વાર गिरधरजी નીચે બેસાડ્યા ખભે, ટોડના ઘના વખતે અને સદગરા વખતે. ત્યારે गिरधरजी નું નામ શ્રીજી બાબાએ શું કીધું? ગોવર્ધન. એ દિવસ કયો હતો મારા વાલા? માવદ સાતમ. અને ત્યાં પધાર્યા તો શ્રીનાથજી નો પાટોત્સવ કયો છે? માવદ. નાથ દ્વારામાં પણ માવદ સાતમે, ઘસિયારમાં પણ માવદ સાતમે, સતગરામાં પણ માવદ સાતમે. એટલે શ્રીજી બાવાનો પાટોત્સવ માવદ સાતમ. હવે ત્યાં ગયા, હોળીના દિવસો આનંદ, ચારે બાજુ હોળી ખેલ થાય, કીર્તનો ગવાય, રસિયા ગવાય, વિધવિધ સામગ્રી ધરાવાય. હવે श्रीजी बाबा तो अंदर पधार्या. गिरधर मौको तो बाजार में सब देखनो है मथुरा की. अरे मारा वाला, अहीं यवनो में जवाय? तो घर में जुदा जुदा वेशधारी ने बोलाव्या. कोई शंकर बन्યું, કોઈ ગણપતિ બન્યું ને કોઈ હનુમાન બન્યું. તો આજની તારીખમાં નિધિના મંદિરોમાં હોળીમાં આ બધા ડ્રેસ પહેરી અને ખેલ થાય છે. હવે 2 વર્ષ 2 મહિના 7 દિવસ રહ્યા. અહીંયા ચત્રભૂત દાસીને એટલો વિરહ થાય, એટલો વિરહ થાય, વિરહના જ કીર્તનો ગાય કે હવે પ્રાણ નીકળી જશે. અને ગુસાઈજી ક્યાં પધાર્યા હતા? ગુજરાત. હવે નૃષિ 14 આવી અને ચત્રભૂત દાસ સાવ આવા થઈ ગયા શ્રીજી બાવાના વિરહમાં. અને પછી અહીંયા બેસીને કીર્તન ગાયું, ગોવર્ધન વાસી સાવરે લાલ, અબ તેરે બિન રહ્યો ના જાય. ઠાકોરજી સમજી ગયા કે હવે નહીં જાવ તો ચત્રભૂત દાસનો પ્રાણ નીકળી જશે. એટલે ત્યારે રાજભોગ તૈયાર હતા. આ બાજુ ગુસાઈજી ના આવવાની ખબર આવી. गिरधर मैं तो चलूंगो. अरे मारा वाला वहुची बेटी છે, રાજભોગ તૈયાર રાખ્યો છે. અરોગે નહીં, મેં તો ચલુંગો. અને ત્યાંથી એ ધજાવાળા રથની અંદર રજ ઉડે અને શ્રીજી બાવા આમ કરીને જુએ કે મારો ચત્રભૂત દાસનો પ્રાણ ન નીકળી જાય એ પહેલા હું અહીંયા આવું. અને ચત્રભૂત દાસે દૂરથી શ્રીજી બાવાને આવતા જોયા અને છેલ્લે ગાયું, આપ શૈલ નિવાસ. આપ તો શૈલમાં પર્વતમાં રહેવા વાળા છો અને અમે મધુમાલતી છીએ વૃંદાવનની. આજે આપ ન હોય ને તો અમને કરમાતા વાર લાગે નહીં. અને ક્યારે આવ્યા? નૃષિ 14 ના દિવસે. ત્યારે 2 વાર ઠાકોરજી રાજભોગ આરોગ્યા. ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કેમ? તો કે આપના આવવાની ખબર આવી હતી એટલે મથુરાથી તુરંત પધાર્યા અને ચત્રભૂત દાસીનો વિરહ સહન નહોતો થતો. તો આ જગ્યા એ છે. અને આપણે બધાય આસરાના પદમાં ગાઈએ છીએ ને, ગોવર્ધન કી રૈયે તળેટી શ્રી ગોવર્ધન કી રૈયે નિત. ગાય છે ભાઈ, કીર્તનિયા છે. गोवर्धन की रही तन पुलक ब्रज रज में लोटे गोवंद कुंड में रसिक प्रीत में हित चित की बात गिरधारे सो पैये चढ़ के गोवर्धन की रही
गोवर्धन की रैया चढ़े देश गोवर्धन की रैया गोवर्धन की जय। एक हम तो सब हाँ, अब आप सुनाओ मैया। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। तीन ठोरते टेढ़ो दिखे नटकी सी यू चलगत सीखे। ए तो वैभव बारो तो उयू दोनों ने चलावे तीखे। ए तो वैभव बारो तो उयू ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। 7 दिना गोवर्धन धारो मानेन्द्र को दूर भगायो। शिव दर्शन को ब्रज में आयो सब देवन को देव तो ब्रज में गाड़ी खाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। बड़े बड़े असरन को मारो पकड़ कालिया नाग पछारो। ए तो वैभव बारो तो ब्रज में ग्वालन पे पिट जाए। ए तो वैभव बारो तो ग्वालन पे पिट जाए। ए तो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। रूप सलोनो है अति सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपीन को चाकर ए तो प्रेम बंधो माखन को चोरी करे जाए। ए तो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। छाछ के ऊपर ठाकुर जी को नचाए कर तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो गोवर्धन आए पधारो। मैंने गिरवर लियो उठाए गुजरिया अनेक लाफो मार दे। बरसाने वारी। मैंने गिरवर लियो उठाए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो तेरी छाछ को मारो बरसाने जाए पधारो। मैंने होरी दही मचाए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो वृंदावन जाए पधारो। मैंने दिनों रात रचाए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो गोकुल में जाए पधारो। मैंने माखन लियो चुराए गुजरिया बरसाने वारी। मैंने लीनो चीर चुराए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया। बहन हम पे कुछ है तो है ना, ठाकुर जी को गीत गाते रह जाओ। वो आप बस गीत गाते रहो। ठाकुर जी को गीत बहुत पसंद है। अरे गुजरी ने पकड़ लियो तो कह रहा मेरी। अरे ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया मेरी दुख है नरम कलैया। वाह 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 वाह। ग्वालन मत पकड़े मेरी वाह, वाह। बैया, मेरी दुख है नरम कलैया। ग्वाल बाल मेरी बाट देख रहे ग्वाल बाल मेरी बाट देख रहे। ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े नरम कलैया। ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े नरम कलैया। ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया मेरी दुख है नरम गलैया। ग्वालन कहा कह रही है 7 दिना गोवर्धन धारो 7 दिना गोवर्धन धारो। कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी बैया। अरे बरसाने में होरी खेलो बरसाने में होरी खेलो। कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी बैया। ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया मेरी दुख है नरम कलैया। वृंदावन में रात रचायो कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी बैया। ग्वालन मत पकड़े मेरी बैया मेरी दुख है नरम कलैया। अरे जमुना जल पे तीर चुरायो कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े। मटकी फोड़ के माखन खायो मटकी फोड़ के माखन खायो। कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी बैया। ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े नरम कलैया। ग्वाल बाल मेरी बाट देख रे ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े नरम कलैया। ठाकुर जी की तो इतनी नरम कलैया तो ग्वालन कैसे पकड़ लेती। तो आज लाला चोरी करने को आए वो तो मैं दुबकती रहूंगी। बहुत बहुत बात है ठाकुर जी की, इतनी बात है कि रोटी खावे को मन ना करे तो रूम टट्ठा हो जावे।
वल्लभा आ जाओ भैया श्री वल्लभा गोवर्धन की तरेटी आन्योर प्रथम मिलन ये छैया ये ब्रजवासी ये मैया और आज हम तकदीर वाले हैं मुखिया जी भी हमारे साथ है भार्गव जी तो वो अपनी ब्रज भाषा में यहाँ का थोड़ा वृतांत बताएंगे हम बोलेंगे तो किसी का सुना हुआ वो बोलेंगे तो यहाँ से महसूस किया हुआ तो भार्गव जी थोड़ा यहाँ के बारे में बताने की कृपा करेंगे हाँ देखो तमें बे अब જોઈએ जरा जोर से बोलना भाई 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 सबसे पहले सदु पांडे जी के पितामह जयदेव पांडे उनके सामने प्रभु को ऊर्ध्वभुजा को प्राकट्य भयो। जब यहाँ प्राकट्य भयो तो कोई को खबर नहीं आती तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राकट्य चलते गयो तो पता चली कि कोई देवता क्या है कि कोई को हाथ निकल रहा है कोई बोले क्या है कोई बोले कुछ बोले तो ये प्रभु को क्या है कि प्राकट्य जैसे ही भयो तो यहाँ 4-5 अपने ब्रजवासी यहाँ पे रहते बधी बाजू फेरो जो तो यहाँ पे रहे तो यहाँ जैसे ही देखे अरे तो कोई क्या है कि तो कोई देव लग रहा है तो कोई बुजुर्ग वैष्णव ने कोई बुजुर्ग क्या है कि ब्रजवासी ने क्या बोला अरे ये तो वही है जो इंद्र क्या 7 दिवस तक मैं परो कहा जो इंद्र को क्या है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो पर्वत उठाया ये वही हाथ है ये वही हाथ है और ये यहाँ पे तो ब्रजवासी ने पता जितने भी ब्रजवासी है सब ने दूध को कोई को भोग कोई को कछु तो जा जाकी मानता रहती गई कि कोई के ताव आरो हुए कोई की गैया खो गई हुई तो सब वहाँ पे दूध चढ़ावे पुष्प लगावे तो वो मानता सबकी पूरी भाई तो धीरे धीरे देव को नाम बढ़तो गयो तो पूरी सृष्टि में नाम फैल गयो तो आज हम या जगह पे जो हम बैठे हुए हैं सभी तो ये श्रीनाथ जी को मूल घर बोले यहाँ जो श्रीनाथ जी को मूल घर ये मूल घर है यहाँ पे आज जो हम श्रीनाथ जी को मेवाड़ में पधारे तो वो आज भी श्री बाबा यहाँ सुबह आवे शैन की आरती भी यही करें फिर मंगला नाथद्वारी में करें तो थोड़ा थोड़ा वृतांत सबके बारे में बताऊंगा आपको तो बस आप सभी गौर से सुनते जाइए तो 1466 में ऊर्ध्वभुजा को जैसे ही प्रागट्य भयो तो सभी ने और वहाँ की देख रेख सदु पांडे जी के क्या है पितामह जयदेव पांडे ने करी थी तो यहाँ से थोड़ा आगे है प्राकट्य तो धीरे धीरे करते गए फिर 69 वर्षों के बाद में 1466 के बाद में 69 वर्षों के बाद में 1535 आई तो 60 विशा नक्षत्र में नाग पंचमी वाले दिन श्रीनाथ जी को प्राकट्य तो जैसे ही प्राकट्य भयो तो यहाँ को लीला ऐसा हुआ कि सबसे पहले सदु पांडे जी की गाय हती धूमर गाय तो वो रोज श्रीनाथ जी को दूध दो रही है अपने यहाँ पे तो एक ग्वारिया को पता चलो तो वहाँ दादा नहाते वो दुखे के आज भी गौशाला है सदु पांडे जी की तो वहां में जाके देख के आए कि सदु पांडे जी पहुंचे अरे ग्वारिया की गाय दूध कैसे ना दे रही कि तू यहाँ की गाय को दूध धुले हुए का तो पहले ब्रजभाषा में ऐसे निकाले हुए को बोले धुले हुए का तो बहुत ब्रजभाषा ऐसी कम कर दी है जो वैष्णव को समझ में नहीं आवे तो आपस में हम बोलते रहे तो ऐसे धीरे धीरे अपन करते रहे अब वो बोले कि अब ऐसा हुआ कि यहाँ को दूध तू धुले हुए का तो अब क्या है क्या ग्वारिया बोले महाराज यार तुम्हारी कृपा से मेरे पास तो बहुत गाय मैं क्या करूंगा यार गाय को दूध निकाल के तो तू पतो लगाइयो कि गैया कौन बोले हुए अपने आप ही तो वहाँ ठीक है महाराज हो ऐसे दूसरे दिन बढ़ते गए तो दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ही वह ग्वारिया ने पतो लगायो आगे जाके वहां ने पतो लगायो तो देखे तो एक शिला पे जैसे गोगमन करके जावे ना तो गैया चरवे के काले पहले जाती के नहीं जाती कृष्ण के समय पे भी जाती कृष्ण भगवान के तो ऐसे ग्वारिया लेके जा रहे हो तो वो जो गाय है धूमर गाय वो अलग निकल के गई तो देखे तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने आप ही दूध सूख रही है अब ये पूरा दृश्य जब ग्वारिया ने देखो तो देखे तो सही कौन है जब बिल्कुल पास जाके वहां ने देखो तो कोई कारो देव लगे तो वो वहां से भगो आयो तो क्या है कि पहले कोई ने ना देखो ऐसा दृश्य आज से पहले कोई सृष्टि में कभी नहीं देखो तो वो देखो तो वो पूरा घबरा गयो अरे बाबा तेरी गैया को दूध कोई कारो देव धोले कोई कारो देव धोले अच्छा तो चलो तो चल रहे तो सदु पांडे जी और माणिकचंद दो भैया तो दोनों भैया जाके जैसे 3-5 बाल भी गए यहाँ पे ऐसी बात नहीं है तो वो भी गए तो जैसे ही शिलाएं हटाई तो 1535 वैशाख सुदी नक्षत्र में प्रभु को प्राकट्य हुआ तो वो बोले कि मेरो नाम सदु पांडे देव दमन है मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत पे
तेरी जो ये गाय है यहाँ को दूध बड़ो मीठो लगे मुझको। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की वंशावली में से ही चलती आ रही है। तो जो तेरी बेटी है नरो, वाके हाथ से मोको रोज सुबह 1 कटोरा और 1 कटोरा शाम को दूध पिला जाए कर। और हो महाराज, तो तब देवदमन या गोवर्धन पर्वत को देवता, तो धीरे धीरे कोई की कैसी भी मानता हो, धीरे धीरे उनको क्या है फल फूल पुष्प चढ़ाते रहे में धीरे धीरे, तो काफी समय बीत गए। तो ऐसे ही अब क्या है सीधी बाबा, अभी हम दिखाएंगे ऊपर से सीधी बाबा सिलाई भी दिखाएंगे आपको, जहाँ से क्या है सीधी बाबा आवाज रोज डेली लगावे, बोले ना करे बूम पाड़े। तो सीधी बाबा आज भी यहाँ आवाज लगावे, ए नरो मोको दूध लेके आ। तो आज भी देखो ये दर रोज नो क्रम से आई, मैं तुम्हें बता भी दूं। अब हर वैष्णव पता क्या बोले, 1 मिनट आ देखो कुत्रो, 1 मिनट, एक कुत्ता तो यहाँ पे आज भी सीधी बाबा रोज सवेरे एवं शाम को यहाँ पे रोज आवाज लगावे और रोज ठाकुर जी को दूध नरो लेके जावे। हर वैष्णव क्या बोले, देखो आज ब्रज की एक ऐसी कहावत बता दूं, हर वैष्णव क्या बोले, अरे यहाँ तो सीधी बाबा रहता था, दूध पिलाते थी, तो साथी से अपने घर लगाओ, यहाँ तो आज भी ब्रज में है कि नहीं? हाँ देखो आज भी ब्रज में ठाकुर जी यही है। हम क्या कहते हैं, यहाँ है तो कोई लगाता नहीं है, थे बहुत लगा देते हैं, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आज दर रोज को क्रम है। उसके बाद में प्रभु को क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारे 7 साल को कोई बालक हुई, तो ऐसे सीधी बाबा यहाँ तू आवाज लगावे तो नरो आ रही हूँ। तो ऐसे बहुत दिन तक ये लीलाएं प्रभु ने की। तो 1549 विक्रम संवत 1549 में सबसे, माफ करना एक बात बोलो, 1535 में यहाँ जैसे श्रीजी बाबा का प्रागट्य, चंपारण में वो ही टाइम, वो ही दिन और वही एकादशी को हमारे वल्लभ का प्रागट्य हुआ, और स्वामी जी और ठाकुर जी दोनों संग में। हाँ वही वही, 12 वर्ष की उम्र में महाप्रभु जी ने अपने वेद पुराण कंठस्थ अपने गले में याद करके रखा। बस वही वही, वल्लभ वल्लभ वल्लभ। हमें बहुत वैष्णव तो क्या है जाने ही नहीं है, पर फिर भी क्या है कि कह देवे अरे वन की था है थे है, नहीं प्रभु तो आज भी है। हाँ हाँ है। तो 1549 में महाप्रभु जी झारखंड की कंदराओं में विराज रहे। दादा ना थे वो दुखे महाप्रभु जी ने पूर्ण की तीजी परिक्रमा जिताई। कोई ना दे। आवे कि नहीं आवे? कि तीजी ना वो परिक्रमा अच्छे जिताई डॉक्टर है, ना तो पाई दे। वल्लभ राय। और झारखंड में प्रभु ने जताई कि अब के मिलो मोह मनवा। हरिदास पे जहाँ 3 देवन कहवाई, इंद्र नाम जो देव दमन तो मेरो नाम धराई, तो फिर के ब्रज पधारे, तो ये मूल पुरुषोत्तम में आवे कि नहीं आवे? आवे। तो ये मूल पुरुषोत्तम की बात है। तो 1549 में जैसे ही महाप्रभु जी झारखंड की कंदराओं में विराज रहे, तो यहाँ से स्वप्न में आज्ञा करी कि मेरो नाम देवदमन है, मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत पे रहूं, आप आके मेरे से मिले। तो महाप्रभु जी ने वो परिक्रमा वही विराम करके फिर के ब्रज पधारे। तो सबसे पहले अन्योर गांव पधारे। तो अन्योर गांव में सबसे पहले जैसे ही 5 सेवक साथ में लेके आए ना, तो वैसे यहाँ पधारे। तो सद्दू है अन्योर में, तो सद्दू पांडे जी अपने गेट पे खड़े हुए। तो वो बोले अरे लगे तो कोई बड़ो महापुरुष है, पर ये है कौन, ये मोकू ना है पतो, यहाँ के मुखार बिंद पे सूर्य जैसो तेज है। अब सूर्य जैसो तेज क्यों नहीं, वो साक्षात वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम है कि नहीं है? वही तो वल्लभा। मैं यह चीजें आपको बता रहा हूँ, पर आप महसूस करियो, हर दर्द को महसूस करियो यार, कि हमारा क्या है माइंड एक ऐसी चीज है अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या है कि सब छवियों को याद कर लेता है कि वो समय कैसा रहा होगा प्रभु को, है कि नहीं? है। तो उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे विराजे, तो यह चबूतरे के ऊपर महाप्रभु जी पहले विराजे। तो जैसे ही यहाँ विराजे, तो शाम को वक्त ऊपर से सीधी बाबा ने आवाज लगाई, ए नरो मोकू दूध ला। तो नरो बोली आज थोड़ी देर लगेगी, आज हमारे यहाँ पाहुने आए, मेहमान आया। तो सीधी बाबा बोली तेरे यहाँ मेहमान आए तो भली, पर मोकू दूध पीवा, એને બેસાડ પણ મને दूध नहीं जाए। तो मुँह मेर लग रही। तो फिर अब यहाँ से बोलिए नरो, अच्छा तो मैं चलो आ रही हूँ। तो यहाँ ये जो घाटी है, ये वाली घाटी है, आज भी नरू यहाँ से जावे, दूध पिला के नीचे आवे। तो ये पूरा दृश्य जब महाप्रभु जी ने देखो, तो महाप्रभु जी ने दामोदर दास सरसानी से बोलो दमला देने का कुछ सुनियो का। तो दामोदर दास सरसानी बोलो महाराज सुनियो तो सही, पर कछु समझो नहीं। अब देखो या को तात्पर्य क्या है, जब गुरु पास में बैठे तो हमें क्या करना है, तो आप ही बताओगे, हमारे मार्गदर्शन कौन है, आप ही तो हो, तो आप समझाओगे। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसे ही पूरा दृश्य देख के माँ जैसे ही नरो यहाँ नीचे आई, तो बोले अरे नरो यहाँ में कछु बचो हो तो वह मोकू दे दिए। तो नरो क्या बोली महाराज यहाँ में तो रिंचक बचो, 1-2 टप्पा रह जावे ना, तो वह रिंचक।
तो देखो महाप्रभु जी ने अपने यहाँ पूरे 3 परिक्रमा ऑलरेडी पूरे भारत भ्रमण किया, पर यहाँ पे सबसे पहले ऐसो हाथ आगे कर दियो। तो श्रीमद महाप्रभु जी ने सबसे पहले यहाँ आज्ञा करी, कह रही नरो कछु मोर बच्चो तो मैं मोकू दे दी दो। तो नरो बोली यहाँ में महाराज रिंचक है, 1-2 टप्पा रह जावे, वो रिंचक है, तो वो रिंचक यहाँ आरोगी। तो आज जब हम सभी बाबा श्री की अदरामत लेवे के नहीं लेवे, तो वो यहाँ से स्टार्ट है। वैसे तो पूरा पुष्टि मार्ग जो हम देख रहे हैं, आज देश में भी देख रहे हैं, अपने विदेश में भी देख रहे हैं, तो वाकई नींव यहाँ जगह से। तो ये पुष्टि मार्ग अखंड भूमंडलाचार्य जो पुष्टि मार्ग है ना, जो आज हम हर देशों में देख रहे हैं, विदेशों में भी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ से चालू है। उसके बाद में यहाँ विराजे रिंचक करोगी। रिंचक के बाद में अब सदु पांडे और मानिकचंद 2 भैया। तो देखो मानिकचंद हमारे यहाँ मानिकचंद की कोई संसार नहीं है, पर सदु पांडे जी की आज 18वीं पूजी चल रही है। तो यहाँ विराजे, तो यहाँ विराजे के बाद में बोले कि अब आप ये बताएं कि महाराज श्रीनाथ जी को प्राकट्य आपने कैसे किया। तो ये अभी मैंने बताया धूमर गाय अति और दूष होती अति, कि ऐसे महाराज हमने प्राकट्य कराया। तो अब बोले पूरा થઈ ગયો છે ને, अब 2 मिनट ही बाकी है। तो वो बोले कि आप ये बताएं कि श्रीजी बाबा कहाँ मिलेंगे। तो वो बोले अब तो सवारे मिलेंगे। तो जैसे ही सुबह हुई, ऊपर से श्रीजी बाबा पधारे, यहाँ से वल्लभ पधारे, ये दोनों को प्रथम मिलन यहाँ हुआ। तो जैसे ही प्रथम मिलन किया तो मधुराष्टक पद महाप्रभु जी ने यहाँ पे रचना करी, तो ये प्रेम कुंज बोले। तो यह प्रेम कुंज में महाप्रभु जी ने पहले प्रथम मिलन जैसे ही किया, तो मधुराष्टक पद, आज जो सब मधुराष्टक पद अपने घर में बोले अधूरा मधुरम, तो महाप्रभु जी ने यहाँ रचना। ये सदु पांडे जी को घर है, ये सदु पांडे जी को चबूतरा, यहाँ चबूतरा ऊपर वल्लभ सबसे पहले यहाँ विराजे। यहाँ विराजवे के बाद में आज देखो यहाँ पे शयन की भी आरती यही हो गई, यहाँ शाम को श्रृंगार हो गए, रोज डेली को क्रम है। आज भी शयन करके श्रीजी बाबा ऊपर सैया मंदिर पे सोमे, शयन यहाँ के करावे। पर आज भी देखो जब यहाँ से श्रीजी बाबा नाथद्वारी पधारे, तो सदु पांडे से वचन लेके गए, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं शयन में यहीं आके करूंगा। तो सबसे पहले श्रृंगार सदु पांडे जी ने कराए। आज हम उनके वंशात्मज 18वीं पीढ़ी चल रही है। तो आज 550 वर्ष से हुई है। मंगला यहाँ होती नहीं है, मंगला नाथद्वारे में होती है, शयन प्रभु यहीं आके कराते, तो शाम की क्रम है। ये यासु आज भी दूध हो गए, ये दूध कटूंगा, आप जाके आप साहब बिल्कुल सब लोग जाओ। ये घाटी है और ये प्रथम मिलन है, ये वृक्ष है। अपने गिरिराज जी में 12 कुंज है, 12 ऋतु है, 6 ऋतु है, 6 वसंत है। जब ऋतु लगे तो ठाकुर जी ऋतु में विहार करें, जब वसंत लगे तो वसंत में विहार करें। पर सबसे पहली कुंज है अपनी एक प्रेम कुंज है। तो ये वल्लभा वृतांत है। श्रीनाथ जी की वार्ता बहुत लंबी है, यहाँ को तो कोई पार है ही नहीं है। प्रभु की कृपा तो यही विराम करें, छोटी सी वार्ता हुई, यही विराम। वल्लभा श्री वल्लभा। जमीन बैठा છો જેમાં વગર वल्लभा गिरिराज श्याम सुंदर श्याम ने श्री गुसाई जी गोकुल दाव दया नवनीत प्रिया लाल की अपने माथे विराजता सेव्य बधाई वैष्णव ने जाजा करे जाजा करे जाजा करे। આવું તો ત્યારે જે આનંદ હતો ને, દીકરી પિયર આવે ને ત્યારે જે આનંદ હોય ને, પછી જાય ત્યારે એને જે તકલીફ થાય ને લૌકિકમાં, એનાથી વધુ તકલીફ આપણને બધાને થાય છે. ટાઈમ એન્ડ ટાઈડ વેટ ફોર નોબડી. જાવું પડે છે, જાવું નથી, પણ મારા વાલા એટલું બધું લઈને જઈએ છીએ કે હું નથી માનતી કે આવતા વર્ષે આપણે આવીએ ત્યાં સુધી ખૂટે. આવતા વર્ષે કોને આવવાનો છે? એટલે હું વલ્લભને કહું ત્યાં સુધી મને જીવતી રાખજો એમ. આનંદનો વિષય એ છે. 10 દિવસ આનંદ પરમાનંદમાં ગયા, કોઈને ગિલે શીખવે નથી.
કોઈને ફરિયાદ નથી, કોઈને ઝઘડા નથી, કોઈને તારું મારું નથી. બાકી 350 હોય ને ક્યાંક તો તકલીફ થાય હો. 100 માણસની જાન આવી હોય ને તો ફૂફાજી રિસાઈને આગા પાછા તો થાય જ. પણ આ રજરાણીનો પ્રતાપ, આ ગિરિરાજ બાવાનો પ્રતાપ, મહારાણીમાનો પ્રતાપ અને વૈષ્ણવનો પેલો પ્રતાપ, આજે તમે લોકો એ ક્ષમતા ન રાખી હોત, તમને લોકોને એવું મનમાં થતું હોત કે આને આવું દીધું ને મને આવું દીધું, તો 350 ને સાચવવા અઘડા પડત. પણ વલ્લભ થકી પડે સર્વ સહેલું. આજે નહોતી કેવી એક વાત એવી કરવી છે. મિલનભાઈને નહીં ગમે પણ મારે હકીકત કેવી છે. બધા વૈષ્ણવે મને ફોન કર્યો કે ઈલાબેન તમારી સાથે આવવું છે, તો હું રાજી થઈ. મારી સાથે તમે નથી આવ્યા મારા વાલા, તમારા બધા સાથે હું આવી છું. હું એકલી જ, હું મારો ઘરવાળો. મને ઘણા એમ કે તમારું મંડળ લઈને આવજો. મેં મંડળમાં હું તો રતનિયો, હું આ ને મારા ઠાકોરજી. મંડળ બનાવીને ત્યાં બધું ઘણા પ્રોબ્લેમ થાય. અમારું કોઈ મંડળ નહીં. તમે કહો આવો તો આ બધાય જાણે છે. ડ્રાઈવર અમારો તૈયાર જ હોય. લેના દેના બંધ હે ફિર ભી આનંદ હે. ભક્તિ વેચાય નહીં, અને વેચીએ તો એક એક રૂવામાં જીવડા પડે. તો વલ્લભે અત્યાર સુધી કૃપા કરી છે. હવે નાની વાત નક્કી થયું તો બધા કે તમે લઈ જાઓ. મેં કીધું હું જ આમના ભેગી જાઉં છું, કારણ કે હવે અમારી ઉંમર એવી નથી કે અમે એકલા મેનેજ કરીએ. મિલનભાઈને ફોન કર્યો, મેં તો 70-80 જણા થશે. મને કે કાંઈ વાંધો નહીં ઈલાબેન. એટલે ત્યાં તો 2 દિવસમાં 350. પછી ફોન આવ્યો, હવે બધાને ના પાડવાની છે. પાછળ 1300 જણા લાઈનમાં છે. એમણે મને એસ્ટિમેટ આપ્યો તો 21,800 નો. અમે બેના ઘરે ગયા. મેં તો મિલનભાઈ આ વખતે મારી ઈચ્છા એવી છે કે પહેલી વાર બધાને મારી સાથે આવવાનું મન થયું છે. આખું વર્ષ ભલે તમે કમાઓ, પણ આ વખતે નહીં નફો ને નહીં નુકસાન. તો 15,100 માં એમણે નક્કી કર્યું, મારા વાલા સ્પેશિયલ એસી ગાડી, આટલું સરસ જમવાનું. તમને રહેવામાં થોડી તકલીફ પડી છે મને ખબર છે, એમાં વાંક એમનો નથી, મારો જ. એનું કારણ જણાવો. 9 જગ્યાએ રૂમ રાખીએ તો રોજ આવી રીતે મળાય નહીં. એટલે અહીંથી એમણે મને ફોન કર્યો, બેન શું કરવું છે? મેં તો બાલકૃષ્ણમાં ઘણી રૂમો છે. મને ખબર હતી થોડી અહીંયા વ્યવસ્થા આગી પાછી છે. 2 માંથી એક થાય, આઈધર ઓર. કાં બધા સાથે રહીએ અને કાં સગવડ મળે. તો મેં સાથે રહેવાનું પસંદ કર્યું. એ મારો વાંક છે તો તમે બધા મને માફ કરજો, નહીં તો સારી જગ્યાએ જ લેવાનું હતું, પણ સાથે ના રહેવાત. તમને બધાને આનંદ આવ્યો સાથે રહેવાનો? ગિરિરાજ બાવાની સામે સાચું બોલો છો? બસ, તો તમારો આનંદ મારા મનમાં ભેગો કરીને જાઉં છું. શું કામ ભેગો કરું છું ખબર છે? તબિયત જ્યારે એમ થાય ને કે હવે ઊભું નહીં થવાય, ત્યારે હું આ આનંદને પાછું ઓગાળીને ખાઈ જઈશ, એટલે મારે દવાની જરૂર નહીં પડે મારા વાલા. મિલનભાઈ નો આભાર તમારા વતી માનીશ. બોમ્બેના વૈષ્ણવ કે છે અમારે માનવો છે. મિલનભાઈ ને કેવું છે, આખું વર્ષ કમાજો અને દર વર્ષે વ્રજમાં નહીં નફો નહીં નુકસાનમાં અમને લઈ આવજો. તૈયાર? કબૂલ મંજૂર. આપણે ગિરિરાજ બાવાની સામે વચન લઈ લીધું. આપણે વાણિયા છે ને. બીજી વાત, ગિરિરાજ બાવાની અસીમ કૃપા.
વલ્લભનો આપણા ઉપરનો અતિશય પ્રેમ અને યમુનાજીની અમી દ્રષ્ટિ અને વૈષ્ણવનો સંગ. જીવનના 4 તબક્કા હોય, એમાં 4 તબક્કા ભેગા થયા. ગિરાજ બાવાએ બોલાવ્યા, કાલ તો આપણે બધા ઘરે જવાનું છે, ગમતું નથી તોય જવું તો પડશે જ. પણ એની પેલા બેન નું તમારું કંચન બેન, આપણે બધા સોનું જ લઈ આવ્યા છીએ. કોઈ કંચન ને કોઈ મણી કોઈ કાંતા અને બકુલા બેન. ઠાકોરજીને બકુલનું ફૂલ બહુ ગમે અને મિલનભાઈ બધાની હારે મિલન કરાવે. તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધા ઈલાબેન વલ્લભે કરાવ્યો મારા વાલા. તમે બધા સાથે આવ્યા, મને લઈ આવ્યા. તો દર વખતે આપણે બધા તમે મને લઈ આવજો અને આપણે સાથે આવશું. સત્સંગનો પ્રભાવ કેવો છે! આ 4 જણા દિલ્હીથી 2 જણા આવ્યા છે. ઉંમર 90 વર્ષ. સવારે ડાયાલિસિસ કરાવ્યું, બીપી ઘટી ગયું, લીમકામાં મીઠું નાખીને પીવડાવ્યું અને 3 વાગે મને મળવા અહીં આવ્યા. મારી લાયકાત નથી, આ કૃપા વલ્લભની વાણીની છે. અને જે એમણે મને પ્રેમ આપ્યો, મારો હાથ પકડી લીધો. મેં કીધું મા બાપ તો વેલા ગુજરી ગયા છે, તમારા કરતા હું તમારી દીકરી જેવડી છું. તમે અલૌકિક મા બાપ જેવો પ્રેમ આપ્યો. જમવા ઘરે ન ગયા, ધરેલું લે છે અહીંયા લઈ આવ્યા અને થેપલું ને દૂધ ખાઈ લીધું. પ્રિલાબેન અમારે રૂબરૂ સત્સંગ સાંભળવો છે. તો આ તમે બધા એ જ બાયલા છો. તમે બધા મને પ્રેમ કરો છો એટલે વલ્લભ મને ગયેલી પાછી લઈ આવ્યા છે, તમારા માટે લઈ આવ્યા છે. હું તમારા બધાની ઋણી છું. ખાસ આભાર હું મારા ઘરવાળાનો માનીશ. નહીં કે ફોટો પડાવો, નહીં બાર દુનિયામાં પોતાનું નામ કરવું. મારા વાલા, મને વોટ્સએપ કરતાય નથી આવડતું, જોતાય નથી આવડતું. મને ફોન કરતા આવડે છે, મને ફોન લેતા આવડે છે. મારા બધા ફોન એ ઉપાડે, કારણ હું બહુ બોલું છું, મારું ગળું બેસી જાય છે. તો આવો જીવન સાથી દર વખતે ભગવાન આપે અને આવું સેવા સ્મરણ ને સત્સંગ કરાવે એવા વલ્લભના ચરણારવિંદમાં વિનંતી. આ રસોયા જેણે રાતના 2 વાગ્યા સુધી રસોઈ કરે છે, સવારે 4:30 ઉઠીને આપણા ઠાકોરજી માટે દૂધ બનાવે છે, સખડી ભોગના હોય એના માટે એવી સામગ્રી બનાવે છે. એ બધાના આપણે ખૂબ આભારી છીએ. તમે બધા જે આનંદ લઈને જાઓ છો એ મારા વાલા બધાને વાટજો અને કેજો વ્રજ એકવાર તો જવું ને જવું. એવા યમુનાજીનું એક સરસ ધોળ બેઠા બેઠા આપણે સાંભળીએ. અને પછી એક નાનો પ્રસંગ આજના અનુલક્ષીમાં હું કહું. બધાને બેસવું છે કે જાવું છે મારા વાલા? ઊંઘ નથી આવતી ને? કાલથી હવે હુવાનું જ છે. લગ્ન હોય ને એના આગલા દિવસે બધા જાનૈયા નો ઓલા કન્યાવાળા નો સુવે, એટલે આમણે કીધું કન્યાની કેડ ઉપર ભાર, એટલે અમે કન્યાવાળા છે, એટલે આપણે બધા આખી રાત જાગવાનું. તૈયાર છો ને? આપણે છૂટા પડવાનું છે, જરાય મન થતું નથી, પણ આપણે એક સાથે યાદગીરી આપણી લઈ જઈએ કે શરદ પૂનમ આવે છે હવે, તો આપણે એક રાસ રમીએ. એમાં જમનાજી પણ આવશે રાસ રમવા, પ્રભુ પોતે પણ પધારશે અને આપણે એવું સુંદર રાસ રમીએ કે આવી સરહદની રાતડી રે, આવી સરહદની રાતડી રે, આલો ને રમવા રાસ મરવાલા, આલો ને રમવા રાસ મરવાલા, ચંદ્ર આકાશ મારે
હૈયામાં આવ્યો ઉલ્લાસ હો ધીરે હૈયામાં આવ્યો ઉલ્લાસ હો ધીરે. અરે રાસ રમાણો ચંદ્ર ચોક મારા વાલા સજીને આવ્યો સાવરો ધીરે અરે જોયા જેવો છે એનો હાથ મારા વાલા હે નટવરના ઘર આવ્યા ચોકમાં ધીરે અરે રાણી રાધિકાની હાથ મારા વાલા હે ગોપીઓના જૂથ આવ્યા સામટા ધીરે અરે મોલા સજીને શણગાર મારા વાલા આ સજીને શણગાર મારા વાલા. અરે હાલો ને રમવા રાસ મારા વાલા હાલો ને રમવા રાસ મારા વાલા. અરે હાલો 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 ને રમવા રાસ મારા વાલા. હાલો ને રમવા રાસ મારા વાલા. એક એક ગોપી એક સાવરો ધીરે એક એક ગોપી એક સાવરો ધીરે. અરે ફરતા ઉભા છે જોડા જોડ મારા વાલા ફરતા ઉભા છે જોડા જોડ મારા વાલા. ફરતા ઉભા છે જોડા જોડ મારા વાલા ફરતા ઉભા છે જોડા જોડ મારા વાલા. કમનાજી આવ્યા લહેરાવતા ધીરે નાજી આવ્યા લહેરાવતા ધીરે. અરે ઉભા શ્રીજી નિસંગાત મારા વાલા ઉભા શ્રીજી સંગાત મારા વાલા. ઉભા શ્રીજી સંગાત મારા વાલા ઉભા શ્રીજી સંગાત મારા વાલા. હાલો 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 રે રમવા રાસ મારા વાલા. હાલો રે રમવા રાસ મારા વાલા. રાજેન્દ્ર વાગે તાલ સુરમાં ધીરે રાજેન્દ્ર વાગે તાલ સુરમાં ધીરે. રાત જામ્યો છે અણમોલ મારા વાલા રાસ જામ્યો છે અણમોલ મારા વાલા. રાત જામ્યો છે અણમોલ મારા વાલા રાસ જામ્યો છે અણમોલ મારા વાલા. મોહન સંગાતે રાસ ખેલતા ધીરે મોહન સંગાતે રાસ ખેલતા ધીરે. અરે નાચે છે મંગળાનો મોર મારા વાલા નાચે છે મંગળાનો મોર મારા વાલા. તાતા થઈ થઈ નાચતા ધીરે તાતા થઈ થઈ નાચતા ધીરે. અરે તાતા થઈ થઈ નાચતા ધીરે. તાતા થઈ થઈ નાચતા ધીરે. આપે છે સમ સમા કાલ મારા વાલા આપે છે સામ સામ કાલ મારા વાલા. કરમ વેલે કરે ફૂલડી ધીરે ફૂલડી ધીરે. જે અબિલ ગુલાલ મારા વાલા ઉડે છે અભિલ ગુલાલ મારા વાલા. હાલો ને રમવા રાસ મારા વાલા હાલો ને રમવા રાસ મારા વાલા. હાલો 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 ને રમવા રાસ મારા વાલા. મસ્ત બની છે આજ ગોપીઓ ધીરે મસ્ત બની છે આજ ગોપીઓ ધીરે. અરે મસ્ત મદન મોહન લાલ મારા વાલા મસ્ત મદન મોહન લાલ મારા વાલા. રાજ રમવા પ્રભુ આવ્યા કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો આપણને તેમ કે આપણે હમણાં જ ગયા છે પણ રાસ રમાડે અલબેલડો ધીરે રાસ રમાડે અલબેલડો ધીરે. અને વીતી ગયા ખતમાસ મારા વાલા વીતી ગયા ખટમાસ
મહિના થઈ ગયા. હવે આમાં મિલનભાઈ જવાનું કે આપણે ગમે 6 મહિનાની રાત છે. અમે તો 6 મહિના પહેલા જાશું. તમારે વ્યવસ્થા કરવી તમારા ખર્ચે. ઈશ્વરનો નાથ રમ્યો કાસડો ઈશ્વરનો નાથ રમ્યો કાસડો ધીરે. આ ગોપી ભૂલી છે દેહ ભાન મારા વાલા. 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 ગાય શીખે ને સુને સાંભળે ધીરે. ગાય શીખે ને સુને સાંભળે ધીરે. એની વાલોજી પૂરશે આસ મારા વાલા. 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 હલો 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 આજનો દિવસ મારે કેવો આનંદકારી રે. આજ સખી મારે ઘેર પધાર્યા ગોકુળના ગિરધારે. આપણે ત્યાં રાસમાં આવી ગયા ગોકુળના ગિરધારી અને ગિરિરાજ બાવા. હવે આપણી પાસે સમય થોડો છે, રાત થોડીને વેશ જાજા, પણ બકુલાબેન ને 2 મિનિટ બોલવું છે અને હું રાજી છું. તો એમને કહીએ કે આપ પણ 2 મિનિટ અમને આપો અને આપણે સાંભળીએ. ના ના બેટા બેટા વૈષ્ણવો ચેન્જ કરી દેજે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખાસ મારે એક જ વાત કહેવાની હતી કે અહીંયા જે આપણે બધા ભેગા થયા છે, ઠાકોરજીની કૃપા ઘણી કરવાનું માધ્યમ લીલાબેન કહેવાય, પણ ગામે ગામના વૈષ્ણવોને ભેગા કરનાર ઠાકોરજી સિવાય બીજું કોઈ હોય જ ન શકે. સાથ સહકારમાં મિલનભાઈ, જેમને ગમે ત્યારે મેં તો ફોન કર્યો છે અને મિલનભાઈ કે હા બે બોલો. બીજો લોકો બીજો જવાબ નથી કે શું કામ અત્યારે ફોન કર્યો, એવું કાંઈ નથી. આપણે એમનો ખાસ આભાર માનીએ. સમય પ્રમાણે ચા પાણી નાસ્તો જમવાનું બધું જ બધાને આપ્યું. પૂછેલા દરેક સવારના સાવ સંદેથી જવાબ. મેં એમને કીધું કે મારો ભાઈ ગોકુળમાં રહે છે એટલે હું આજે ગોકુળ જઈ આવી, કાલે હું નહીં આવીશ. એટલે મને કે બેન કીધું હતું. હવે ભાઈ કીધું તો વાત નથી, પણ દરેક વસ્તુ હસવામાં કાઢવી એટલી સહેલી નથી. આટલા મોટા વૈષ્ણવનો જે સમૂહ છે, ઘરની 5 વ્યક્તિને ભેગી રાખવી હોય ને તો મોટાઈ બહુ નમવું પડે છે. તો મિલનભાઈનો ખરેખર આભાર માનીએ અને માધ્યમ તરીકે ગીલાબેન, બાકી આપણે બધા જે મળ્યા છે ઠાકોરજીની કૃપા, ગિરિરાજ બાવાની ઈચ્છા હશે તો જ આપણે બધા અહીંયા આવી શક્યા, મળી શક્યા. સૌથી વધારે તો બાપા બેઠા છે એમનો આભાર માનીએ. મારા પપ્પાની ઉંમરના છે, પણ હું એમને જોઈને ખરેખર એટલી બધી ખુશ થઈ છે. એમનું મનોબળ જોઈએ ને તો આપણે વિચાર કરો કે હું તો એમ કહું છું મારું પગ દુખે છે, પણ એમનું મનોબળ જોઈએ તો કોઈ એમ કેવું નહીં મને કાંઈ થાય છે. બરાબર. અને ખરેખર દાદા જે બેઠા છે એમને આપણે 2 હાથ 2 તાળીથી વધાવીએ. ગુલાબેનને પણ વધાવીએ, મિલનભાઈને પણ વધાવીએ, દાદા બેઠા છે એમને પણ વધાવીએ. બાકી વૈષ્ણવ સર્વે સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે મળ્યા છે, કાલે પંખીના માળાની જેમ છૂટા વળી પાછા એવો કોઈ પ્રસંગ આવશે ત્યારે મળશું. સર્વ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. હું આમથી વધારે બોલી નહીં શકું તો મારી પણ જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વીકારશે. વલ્લભાધીશ એવું કહેવાય, ગોળ હોય ને ત્યાં માખી આવે. આપણે ગોળ કયો જ ખબર છે? વ્રજ. આ રજ. આપણે બધા ઠાકોરજીને પ્રેમ કરીએ છીએ. કરીએ છીએ? ના, હું તો એમ કહું છું નથી કરતા. ઠાકોરજી આપણને કરે છે ને એટલે આપણે કરીએ છીએ, આપણે ઓછા નથી. આજે અમે ગાડીમાં આવતા હતા તો એક નાની વાત સાંભળી. સેવા, સ્મરણ, સત્સંગ બધું કરીએ, પણ સ્વભાવ આપણો બરાબર ન હોય. સમજી ગયા? એ મારા શ્રીએ દાખલો આપ્યો હતો કે રાવણ હતો ને, રાવણ એ એટલી ભક્તિ કરતો હતો કે શંકર ભગવાન સામે પ્રગટ થતા હતા. વાંચ્યું છે ને બધાએ, હું ખોટું નથી કહેતી ને.
હિમાલયની ચોટ હલી જતી હતી, રાવણની ભક્તિ એવી હતી, પણ એનું મન પવિત્ર નહોતું, એના વિચાર સારા નહોતા. ભક્તિ તો જ ફલિત થાય મારા વાલા. મારા કરતા મારા વૈષ્ણવને દુઃખ ન થાય. મને ક્રોધ આવે હું સમાવી લઉં, મને એટલી સહનશીલતા આપ કે કોઈનું મને ખોટું ન લાગે, અને જ્યાં મને ગુસ્સો આવે ત્યાં હું મૌન રહું. હું કોઈના માટે દ્વેષ ન રાખું. ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ. તો અહીંયા આવ્યા છીએ તો થોડુંક લઈને જઈએ. ઘર હોય, કુટુંબ હોય, સમાજ હોય, દેશ હોય કે પાડોશ હોય, વૈષ્ણવ બનીને જીવજો. આપણે નામના વૈષ્ણવ નહીં બનીએ તો મારા ઘરે અને તમારા ઘરે આપણા માથે બિરાજતા આપણા ઠાકોરજી પ્રસન્ન થશે, અને આપણે લીલામાં જશું ત્યારે ગોપીઓને, ગોપને, લતાપતાને બધાને શું કહેશે ખબર છે? વ્રજમાં તો બધાય આવતા હતા, પિકનિક કરીને પાછા જતા હતા. આ ઝુંડ એવું આવ્યું ને, પ્યારી જુ આમ જુ આ કોણ છે બધા, ત્યારે રાધાજી એમ કે પ્રભુ તમારા કરતા હું બધાને વધુ ઓળખું છું. બસ આટલું લઈને જઈએ. અને છેલ્લે એક જ વાત, જીવનમાં ક્યારેય અભાવ ન રાખતા. ઘણી વાર એવું બનશે, અભાવ નહીં રાખો ને તો ભાવ વધશે, અને ભાવ વધશે ને તો સ્વભાવ સુધરા વિના નથી ગમતું ને. પણ 8-10 દીઠા બહુ ગળું ગળું ખાધું, હવે અપોચો ના થાય ને. અને ક્યારેય મુશ્કેલીમાં મૂંઝાતા નહીં. વ્રજને યાદ કરજો. વ્રજવાસીઓ કાયમ કે ठाकुर को मत बताओ कि तकलीफ कितनी बड़ी है. ठाकुर को मत बताओ कि तकलीफ कितनी बड़ी है. अरे तकलीफ को बता दो मेरा ठाकुर कितना बड़ो है. तकलीफ को बता दो कि मेरा ठाकुर कितना बड़ो है. મને આઈસીયુ માં દાખલ કરી ત્યારે બધાને એમ હતું, બધું બંધ, ફોન બધા હેંગ. પણ મારો ઠાકોર બડો હતો, મને પાછી લઈ આવ્યો. એટલી શ્રદ્ધા રાખજો. બાકી 10 દિવસમાં કોઈ ફોટા પડાવવા આવ્યું હોય, કોઈ વાતો કરવા આવ્યું હોય, કદાચ ક્યાંય મારું મોઢું નથી થયું પણ અજાણતાય થઈ ગયું હોય તો વ્રજમાં મને માફ કરીને જાજો. એવું કહેવાય કે વ્રજમાં તમે 1 ગણું પુણ્ય કરો ને તો 1000 ગણું થાય, અને 1 ગણું પાપ કરો ને તો 1000 ગણું. તો મારા વાલા, મારા દોસ્ત સામું ન જોતા, મારા પ્રેમ સામું જોજો. બસ આયા એ જ વાત કરું. હે શ્યામ તારી બંસી બની બજવું છે મારે. હે શ્યામ તારી બંસી બની બજવું છે મારે. એમાં સૂર પૂરવા કેવા, કેટલા અને ક્યારે એ જોવાનું તારે. એમાં સૂર પૂરવા કેવા, કેટલા અને ક્યારે એ જોવાનું તારે. હું બોલું છું એનો ઈ બોલાવે છે. હું બોલતી હોઉં તો લૌકિક જ બોલું, પણ અલૌકિક બોલાવે છે. આટલા બધા વૈષ્ણવ રોજ કેટલા બધા પુશ કરાવે. મેં બધાને વિનંતી કરી છે, જે પુશ કરાવો ને મને ફોન કરજો. અને ફોન દાદા ઉપાડે ને તો મને દઈ દે. ત્યારે હું એક વાક્ય બોલું, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા. બસ તમે યશોદાજી બધા બની ગયા અને મારી સાથે આવી ગયા, મારી સખી થઈ ગયા. તો હવે જેટલાના ઘરે નથી બિરાજતા એ અહીંથી નક્કી કરીને જાઓ. મંદિરિયા સોના રે
ઠાકોરજીની સેવા વિના અંતરિયા તલસે રે ઠાકોરજી. આજે મેં એક વસ્તુ ત્યાં ગોવિંદકુંડ ઉપર જઈ, એક ભાઈ છે ને એના બહુ લાકડી દે એના હાથમાં, મારાથી 3 ગણા, અને હાથ પકડીને હાલે. એ ત્યાં ઉભા ઉભા નાચતા હતા. હું જોવા ગઈ કે એ જ છે. આ વ્રજ રોજનો પ્રતાપ છે. ત્યાં ઓલા કોકાભાઈ છે ગાતા હતા ને, એને એક વાત કરીને પૂરું કરું છું. કેલાબેન તમે કેવી જગ્યાએ આવ્યા છો ખબર છે? આપણને કોઈ કે ને ખબર છે, આપણે ના પાડવાની તો જાણવા મળે. દમલાજીને પૂછ્યું વલ્લભે, દમલા તને કશું સુન્યો? આપણે વૈઠું કઈ હા બધું સાંભળું. દમલાજી હતા ને લલિતાજીનું સ્વરૂપ. સુન્યો લેકિન સમજો. એ સમજા નહોતા તો આપણે બધા આવ્યા, નહીં તો આપણે રખડતા હોત. મંદિરે મંદિરે માથા ટેકવત, અરે દેવે દેવે દીવા કરત. ના, હવે રાજના ખાસા ખવાસ. અમે રાબડી અમને નો ભાવ, અમે તો ચોખ્ખા ઘીના ખવૈયા. બપોર દૂધપાકમાં કેવી મજા આવી હતી. રાબડીમાં આવે તો આપણે બધા દૂધપાક વાળા છીએ. તો મારા વાલા, એને એક નાની 1 જ મિનિટની વાત કીધી કે તમે જે અહીંયા બેઠા છો ને એ જગ્યા નંદ બાવા યશોદાજીએ કહ્યું, લાલા તું હવે અમને 68 તીરથ કરાવી દે, અમારી જિંદગી પૂરી. વાત મોટી કરી હતી પણ મારે 1 મિનિટમાં કહેવી છે કે આપણે ક્યાં છીએ, આપણું સ્વરૂપ શું છે. તો કે સારું બાબા બેસો. રથમાં બેઠા, એટલી ધૂળની ડમરી ઉડે, એટલી ઉડે, કાળી 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 કાળી. અરે લાલા એ કાવ ગયો તો સામે 2 મોટા મલ્લ જેવા બાજતા હતા, ઝઘડતા હતા. એ કોણ હતા ખબર છે? પુષ્કર અને પ્રયાગરાજ. પહેલો ગોવિંદ કુંડ મેં સ્નાન કरूंगा, ઓલો કે પેલા મેં કरूंगा. ત્યારે નંદ બાવા યશોદાજીએ કહ્યું, અમારે ક્યાંય યાત્રા કરવા જવું, અમારું આ જ 68 તીરથ છે. તો આપણે તો ક્યાંય જઈએ કે ના જઈએ, આપણા 68 તીરથ અહીંયા છે. 10 દિવસમાં બન્યા એટલું ઠાકોરજીએ કૃપા કરી. આપણે બધા આનંદ કર્યો. કોઈને ઘરે જવું છે કે અહીંયા રહેવું છે? મિલનભાઈ ગાય એટલે ખબર પડે. રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. મારું માથે છે પાણીની વેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. મારે માથે છે પાણીની વેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે ગાયો દોયા વિના આવ્યા, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે ગાયો ગાઓ બધા. હવે જોજો વાછરડાના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો વાછરડાના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે સાસુ કયા વિના આવ્યા, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે સાસુ કયા વિના આવ્યા, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો માખણિયાના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો માખણિયાના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો સાસુજીના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો સાસુજીના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે પાણી ભર્યા વિના આવ્યા, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે પાણી ભર્યા વિના આવ્યા, ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો નંદ બના ખેલ રે, ઘેર જાઉં ગમતું
ક્યાં ગયા નણંદબા વાળા? જોજો નંદબાના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા તે ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા તે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હવે જોજો સાસુ મના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. હવે જોજો સાસુ મના ખેલ રે ઘેર જાવું ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો કે ઘેર જાવું ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો કે ઘેર જાવું ગમતું નથી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. હા બોલો 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 બોલો. શ્રીજી મા ટ્રાવેલ્સ દ્વારા આયોજિત આપણો વ્રત 84 કોષ પરિક્રમા આપના સાથ અને સહકારથી અમે પૂરી કરી શક્યા છે. આપનો સહકાર ન મળે છોટા ભણવાનો વારો ખૂબ ખૂબ ઋણી છો. બહુ સરસ બહુ બસ આપનો સાથ ને સહકાર આ ભવિષ્યમાં પણ મળતો રહે એ સર્વેની અપેક્ષા. જ્યારે જ્યારે પણ મારા આયોજન થશે તમે વોટ્સએપમાં બી હું આપણું જે આ ગ્રુપ છે એ ચાલુ જ રાખ, બધા કહે છે ચાલુ જ રાખજો. એમાં પણ દરેક જ્યારે જ્યારે પણ તો પેલી કંકોત્રી મુંબઈ મોકલજો. ચોક્કસ ચોક્કસ આવે તો અવાય. હવે દાદા આવ્યા છે, એમને બે શબ્દો કહેવા છે. કોણ ક્યાં આવી જાય અને શબ્દો દ્વારા વ્રજને સજાવી જાય અને આપણને આશીર્વાદ આપી જાય. શબ્દોને સજાવવા, શબ્દોને શણગાર કરવા એ કવિની કોરી કલ્પના નથી, એ હકીકત છે. તો વ્રજમાં આવ્યા, ઘણા 5000 ના સેલા પહેરતા હતા. પછી અમારા સામું જોઈને હશે. એને પૂછ્યું તો હું કેવી લાગુ છું, અને પછી હું એમ કહું વાહ ગોપી. અને એ શર્માઈને મેં જોયું છે ને ત્યારે મને એમ થયું કે વ્રજની ગોપી અહીંયા આવી ગઈ છે. એવો આનંદ લીધો. હવે દાદાને કહીએ 2 મિનિટ એમને જે પોતાનો હરખ વ્યક્ત કરવો છે એ કરે. બોલો વલ્લભા की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय गुसाई जी परम दयाल की जय पूज्य जीजी मैया ની જય. ખરેખર આપ લોકો બહુ નસીબદાર છો. કેટલા વર્ષના પુણ્ય પછી આવા બેન આપણને મળે અને આપણો સત્સંગ કરાવે એ ખરેખર નસીબ હોય તો જ થાય. કોઈ વસ્તુ કેટલી વાર વિચાર કરીએ છીએ વ્રજમાં જાઉં. અમે વર્ષ પહેલા 70 માણસો લઈને આવ્યા, એવા કંટાળી ગયા. કોઈ આમ જાય, કોઈ રિક્ષામાં જાય, કોઈને ગોતવા જવા, કોઈ જમવા જવું. અને મિલનભાઈએ 350 માણસને એક સાથે રાખ્યા છે. મારે વધારે નથી કહેવું, પણ ખરેખર છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી અમે ગીલાબેનના રાહ જોતા હતા. કેટલી જગ્યાએ ટેલિફોન માંગ્યો, કેટલી જગ્યાએ મળવાનું કર્યું. આજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને 5 વાગે હું ડાયાલિસિસ કરવા ગયો. ડાયાલિસિસ કરીને ઘરે આવ્યો, બીપી 44 થઈ ગયું, ઉપરનું 70. બધા તમારે જાવું જ ન જવાય. અને ડોક્ટરને ફોન કર્યો, ડોક્ટર કે તમારે જવાય તે આરામ કરવો જોઈએ, જવાય નહીં. મારે ઈલાબેનને મળવું છે ને ઈલાબેનને મળવા માટે ખાસ હું આવ્યો. અને ખરેખર જયારે ઈલાબેન નહોતા આવ્યા તો મને બહુ શ્વાસ ચડ્યો. એટલો બધો શ્વાસ ચડતો હતો કે ડાયાલિસિસ પર પાણી હોય એટલે શ્વાસ ચડે. શ્વાસ એટલો બધો ચડતો હતો, ઈલાબેન ની હારે બેઠા શ્વાસ બધું ઉડી ગયો. ખબર છે કેવું છે? આટલો જેને વૈષ્ણવની ભગવતીની કૃપા છે. આવા ભગવતી આપણને મળ્યા છે. મેં તો ખૂબ આપ લોકો લાલ રહેજો. અમે તો દિલ્હી જઈએ, નથી મળતા, બહુ સાંભળે છે સત્સંગ. ઘણી વાર વાત થાય ને તમે નીલાબેન અમને બધું સમજાવો, પણ ઘણી વાર પાછો ઓલો કેન્સલ થઈ જાય, પાછું અડધું આવે, પાછું અડધું બંધ થઈ જાય. એવું ઘણી વાર થાય. મારી બધા વૈષ્ણવ આગળ એક જ માગણી છે, તમે આપશો જરૂર આપજો. મારે દિલ્હી લઈ જવા છે ઈલાબેન. હા પાડી કીધું છે. હવે ઈલાબેન ફોર્સ કરવાનો બધાની જવાબદારી છે.
તમે ગમે એમ કેટલા બેસો આવો, ઠાકોરજી ત્યાંથી બહુ જગ્યા છે, બધી વ્યવસ્થા છે અને ઘણી અમારે ત્યાં ઘણા સ્વરૂપ પણ બિરાજે છે, સકડી ભોગની સેવા છે, એટલે હીલાબેન કાંઈ વાંધો ન આવે. મિલનભાઈને મેં પહેલા કીધું હતું, આજે કહું છું કે હીલાબેન જરૂર એકવાર મારે ત્યાં પધારે. બસ મારી ઈચ્છા, હાર્દિક ઈચ્છા છે. આ ગિરિરાજના તળેટીમાં આપને વિનંતી કરું છું કે આપ જરૂર મારે ત્યાં પધારો. બોલો શ્રી વલ્લભ. ભગવાન જયારે કાંઠિયાવાડમાં આવ્યો ને, ગોકુળમાં રોકાણો ના, મથુરામાં રોકાણો, ક્યાં રોકાણો? દ્વારકા. ક્યાં આવ્યું? એ કાંઠિયાવાડના છે. એટલે હું ભૂલી પડું પછી મને આવવા દે ખરા? તો તમને બધાને મજા આવશે મારા વિના અમદાવાદમાં? બધાને લઈને આવો ને, પણ બધાને લઈને આવો, બધા માટે વ્યવસ્થા છે. એમની મારે એક જ મિનિટમાં વાત કરવી છે. આ વ્યક્તિત્વ કેવું છે તમે ઓળખતા નથી. કચ્છમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો, એ એમણે નજરે ત્યાં જીજી ભેગા ગયા અને બાળકોને બધા દટાઈ ગયા હતા, જીવતા હતા એને લઈ આવ્યા અને જે બધી વ્યવસ્થા કરી છે જીજીએ મને વાત કરી છે. કારણ કે એ જીજીના વાલા છે ને, હું વાલાની વાલી છું. તો એ વાત જીજી નહીં. મારા બા ગુજરી ગયા ને ત્યારે જીજીનો ફોન આવ્યો હતો, ત્યાં લેન્ડલાઈન હતી. હજી હું છું, ઇલા હું છું. બસ જીજી ત્યાં સુધી નિભાવ્યું અને મારી સાથે એવો જ વ્યવહાર કરતા હતા. અને આ જીજીના વાલા મળ્યા છે ને તો મારા પિયરિયા મળી ગયા હોય ને એવો આનંદ મને થઈ ગયો છે. બસ તમે બધાએ આજે આપણે ખૂબ આનંદ કર્યો. આપણે કોઈ રોતા રોતા નથી જવું. દીકરીનું સાસરે જાય ને તો એક આંખ રડતી હોય ને એક હસતી હોય. સારું મળ્યું હોય ને એટલે હસતા હોય, પણ વિદાય આપે ને તો રડે. આપણે બધા વ્રજમાંથી જઈએ છીએ. વ્રજ રજ, વ્રજ ભાવ, વ્રજ આનંદ, વ્રજ રસ, વ્રજ પ્રેમ, વ્રજ સત્વ, વ્રજ મમત્વ અને વ્રજ આખાને ભેગું લઈને જઈએ. કારણ કે આપણામાંથી બિરાજતા આપણા ઠાકોરજી વ્રજ સાથે લઈને આવ્યા છે. બસ બીજું કઈ ન કહેતા. આ એક મિનિટ, એક નાની વાત કરી અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. એક સંત હતા, એ ગામની બહાર બેઠા રહ્યા અને દર 3 વર્ષે અધિક મહિનો આવે એટલે બધા એમને કહે કે તમે અમને કેદાર લઈ જાઓ ને, તમે અમને બદ્રીનાથ લઈ જાઓ ને, તમે અમને રંગનાથ લઈ જાઓ ને. એટલે એ જવાબ આપે, હું બધાનો ભાવ તમને અહીંયા સમજાવું. તમે નહીં જાઓ ને તોય તમને અહીંયા એ દ્રશ્ય નજરે તરશે અને બધા રાજી થાય. વળી બીજું અધિક આવે એટલે કે બધા, મહારાજ આ વખતે તો ક્યાંક સારી જગ્યાએ લઈ જાવ ને. ક્યાં જાવું સારી જગ્યાએ? મહારાજ હરિદ્વાર લઈ જાઓ. હરિદ્વાર એ ગંગા નદીમાં સ્નાન કરશું. તમે પાપ કર્યા ધોવા જાવ છે એ જાણે અજાણે થઈ ગયા હોય ને મહારાજ તો અમારે મેળ પડી જાય. અને તમે ભેગા આવો ને તો ગંગા મૈયા અમારે થોડી ઓળખાણ રાખે કે હું તમને હરિદ્વારનું ગંગાજીનું પ્રાગટ્ય ક્યાંથી થયું તો ખબર તમને બધાને? ઠાકોરજીના ચરણારવિંદથી. વામન અવતારમાં 3 પગલા માંગ્યા, એમાં એક સ્વર્ગમાં ગયું તો બ્રહ્માજી બેઠા હતા કમંડળ લઈ, એ મારા વાલાના ચરણારવિંદ આવ્યા અને પ્રક્ષાલન કર્યું. એ પ્રક્ષાલન કરેલું જળ એ આપણા ગંગાજી. તો આપણે તો બધા રોજ ગંગાજી વાળા છીએ, આપણે સ્નાન કરવા જવાની જરૂર છે મારા વાલા? તો બધા કે સારું. વળી ત્રીજો અધિક મહિનો આવ્યો. સંત મહાત્મા કે કાલથી આપણે અહીંયા સત્સંગ કરીશું. શેનો? ઠાકોરજીની 12 લીલા, રાસ લીલા, હોરી લીલા, ચોરી લીલા, પ્રેમ લીલા, રસ લીલા, રાસ લીલા, માધુર્ય લીલા, ગિરિરાજ ધારણ લીલા, નૌકા વિહાર લીલા, વિલાસ લીલા. બધા કે આટલી બધી લીલા કોની? ઠાકોરજીની. ગામ આખું સંબંધર કે વ્યાપારી હતું. મર્યાદા માર્ગ. હવે જે કેવું છે પરાકાષ્ઠા છે કે આપણે કેવા નસીબદાર છીએ, વ્રજમાં આવ્યા છે. હવે એ
અધિક મહિનામાં બધા એ બાળ લીલા, માખણ ચોરી લીલા, ઠાકોરજી કદમના વૃક્ષ ચડે, વસ્ત્રો હરી લે, માખણ ચોરે, વગર બોલાવે બેડલા ચડાવે. 15 દી ગયા ને બધા કે મહારાજ આ બધી લીલા ક્યાં હે? ઈ કે વ્રજમાં. પણ મહારાજ ઈ તો 5000 વર્ષ પહેલા કા. મહારાજ કે ના, અત્યારે સવારે ગાડા કરી, સામગ્રી બધી ગાડામાં ભરી આખું ગામ આવ્યું. મહારાજ કે ક્યાં જાવ છો? ઈ કે વ્રજમાં. કેમ? મહારાજ તમે બોલ્યા તા ફરી ન જતા કે આજે પણ વ્રજમાં એ લીલા છે. સંત મહાત્મા કે હું 4 વર્ષથી અધિક મહિનામાં આની જ રાહ જોતો હતો કે તમે ક્યારે કયો કે વ્રજમાં ચાલો. અને વ્રજમાં આવ્યા સંત મહાત્મા બીજું કોઈ નહોતા, પરમ વૈષ્ણવ હતા, સ્વયં પાકી હતા, પોતાના હાથે બનાવતા ને પોતે ખાતા, અન્ય માર્ગનો લેતા નહોતા. એક ગાય હતી અને એટલામાં જે ઉગે એ કાચું ખાતા હતા. ચોળી હોય, ચોળી દૂધમાં ઉકાળી નાખે, ખાઈ જાય. કારેલા હોય, દૂધમાં ઉકાળે, ખાઈ જાય. બધા કે મહારાજ અમે સરસ તમને પધરાવીએ. પરમ વૈષ્ણવ હતા. મારે અન્ય માર્ગનું કાંઈ ખાવું નથી. અને વ્રજમાં જેટલા આવ્યા બધાય વૈષ્ણવ બન્યા. અને મહારાજે કીધું હવે મારે મારા આશ્રમ આવવું નથી, મારો પર્પઝ સૌ થઈ ગયો, હવે તમે બધા જાઓ. હવે વ્રજ વાલું રે વૈકુંઠ નહીં આવું, વ્રજ વાલું રે વૈકુંઠ નહીં આવું, ત્યાં કાન કુંવર હું ક્યાંથી લાવું, ત્યાં કાન કુંવર હું ક્યાંથી લાવું, વ્રજ વાલું રે વૈકુંઠ નહીં આવું. તો આપણે બધા કેવા છીએ? ઠાકોરજી ઘરમાં પધાર્યા એ આપણને લઈ આવ્યા છે, આપણે જાતે નથી આવ્યા. પણ થોડાક હોશિયાર ખરા આપણે ગુજરાતીઓ, રિટર્ન ટિકિટ લઈને આવ્યા છીએ. એટલે ઠાકોરજી કે હવે મારે આના વશમાં છું, એટલે હવે આપણે જવાનું છે. બોલો વલ્લભા શ્રીમદ ભાગવત. અને મારા ગુરુદેવને દંડવત પ્રણામ. चंद्र सरोवर पे सूरदास के द्वार, सुरभि कुंड पे परमानंद दास के द्वार, जमुनावता पे संकर्षण कुंड पे कुंभन दास के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. बिलछू कुंड पे कृष्णदास के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. कदम खंडी पे गोविंद स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. अप्सरा कुंड पे चित्त स्वामी के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. मानसी गंगा पे नंददास के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. रुद्र कुंड पे छत्रपुर दास के द्वार पे मेरा दंडवत प्रणाम. व्रज विलास व्रजनी गोपिकाओं ने मारा दंडवत. हे वल्लभ, સવારથી અત્યાર સુધી સેવા સ્મરણ સત્સંગ જે પણ તે કરાવ્યું તે તારા ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરો. બોલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. બોલો વલ્લભા દ્રઢ. તમારા રાગમાં ગાઓ. श्री वल्लभ चंद्र छटाविन समजंग माज अंधेरो भरोसो जड़ाई चरण केरो साधन और नहीं आगली में सूर्य
શું રડાઈના ચરણના કેરો રડાઈના ચરણના કેરો ભરોસો રડાઈના ચરણના રડાઈના ચરણના રડાઈના ચરણના કેરો આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલે વેલા આવજો. જેટલા વન ઉપવન કુંડ સરોવર અને ગિરિરાજજીની પરિક્રમાના સ્થળો જેટલા બાકી રહ્યા છે, પરમ દિવસે યુટ્યુબમાં હું વારાફરતી વલ્લભ બોલાવશે તો બોલીશ. તો તમે બધા નિરાશ ન થતા એ બધાની લીલાનું વર્ણન આપણે કરીશું અને રોજ યુટ્યુબ દ્વારા આપણે મળીશું. બોલો વલ્લભ.